$1 that could turn into billions of dollars. 구성은 처음에 듣기, 두 번째 독해, 그리고 세 번째 단어 순으로 가겠습니다. First, how about that listening? 먼저 듣겠습니다. A South African startup, Renergen, bought the production and exploration rights for grassy fields near Virginia for $1 in 2013. They started testing the composition of the gas flowing from the drill pipes that had been installed years before the mineral exploration. They found abnormally high concentrations of helium. Though we all think of helium as gas for inflating party balloons, there are many commercial applications. For instance, helium can be used in the manufacture of microchips as an essential cooling component when condensed into a liquid form. Global helium prices are volatile, as it is only produced in fewer than 10 countries in the world. Renergen announced that it has more than 7 billion cubic feet reserves, which could be worth more than $4 billion and potentially up to $12 billion. According to the COO, the company only expected to set up a small-scale gas power station that could deliver power to nearby mining opportunities. The company first successfully produced liquid helium from the plant in January 2023, and they are planning to begin commercial operations within the next month. The unusually high concentration of helium for Renergen is what makes it special. It averages 3%, in some places reaches as high as 12%. The world's biggest supplier, the US, has an average concentration of 0.35%, and in Qatar, it averages around 0.04%. This can also mean that the company's helium is more eco-friendly as it produces less carbon footprint. Now, how about the reviewing? 함께 읽어보겠습니다. A South African startup Renergen. 자, Renergen이 남아프리카의 스타트업이죠. 이 샀습니다. Bought. 뭘 샀냐? The production and exploration rights. 자, production은 뭐 제작이겠죠. 그리고 exploration 탐험입니다. 즉 생산, 뭐 제작, 생산과 탐험에 대한 권리를 샀답니다. 뭐에 대한 권리냐면 for grassy field. grass라는 하면은 풀이 무성하다는 뜻입니다. 즉 풀이 무성한 그냥 들판에 대한 거기에서 뭘 생산하든지 혹은 탐사하든지 그런 권리를 가질 수 있는 어떤 것을 권리 거기서 이런 것들 할 수 있는 권리를 단 $1 for $1 in 2013 2013년에 샀습니다. They started testing the composition. 자, they start ing 하면은 뭐뭘 시작했다는 뜻이죠. 그래서 started testing, 테스트를 시작했죠. 무엇을 시작했냐? The composition. composition은 구성 요소죠. 구성 요소에 대한 시험, 실험 이런 걸 시작했겠죠. Of the gas. 가스의 구성 요소입니다. 그러니까 가스가 지금 흐르고 있는데 flowing from the drill pipe. 굴착 파이프겠죠. 굴착 파이프에서 흐르고 있는 가스의 구성 요소를 테스트하는 걸 시작했다는 겁니다. 이게 어떤 가스인지를 한번 시험해 봐야겠죠. 가스가 흐르고 있으니까요. 그리고 여기서 대절 나왔죠. 이것은 대절이 아니라 관계대명사입니다. Had been installed. had 플러스 pp인 이것은 과거 완료죠. 과거 완료는 언제 쓰냐 하면 과거보다 더 과거, 즉 대과거에 쓰는 겁니다. 일반적으로 봤을 때. 그래서 had been installed, 그죠? 설치되어져 있던 굴착 파이프겠죠? Years before, 수년 전에. 어떤 거 수년 전에? Mineral exploration, 그죠? 어떤 미네랄, 즉 광물에 대한 탐사를 시작하기 수년 전에 이미 설치되어 있던 굴착 파이프에 흐르는 가스의 composition 구성 요소를 start testing 했다는 것입니다. 그래서 지금 이 안에 무엇이 있는지를 한번 봐야겠죠. They found. 그들은 찾았습니다. 무엇을 찾았는가? Abnormally high concentrations of helium. 이걸 찾았죠. 뭉태기로 보시면 되는데요. Abnormally는 비정상적으로 높은 concentration 농도입니다. 헬륨이죠. 헬륨. 비정상적으로 높은 농도의 헬륨을 찾았다는 겁니다. 그 파이프 안에서. So, 비록 뭐뭐일지라도죠. We all think of helium. 우리가 모두 생각한다. 무엇을? 헬륨. 즉 헬륨을 뭐뭐로써입니다. 여기서는.
뭐로서 생각하는가? 가스로 생각하죠. 어떤 가스인데 inflating party balloons. 파티에 쓰는 풍선에 뭐 바람을 불어넣는 그런 가스로만 우리가 일반적으로 생각하죠. 헬륨 하면은 뭐 헬륨 좀 마시면 목소리가 이상하게 나오는 그런 것들 생각하죠. 하지만 비록 뭐뭐일지라도라는 접속사가 나왔으니까 뒤에는 반대되는 혹은 반전의 이야기가 나오겠죠. 하지만 there는 뭐뭐가 있다는 겁니다. Many commercial applications. commercial은 상업적인 뜻입니다. 즉 많은 상업적인 application은 뭐 지원서나 지원이라는 뜻도 있지만 적용이나 응용법 이런 것들이 있다는 겁니다. 즉 상업적으로 많은 사용할 수 있는 방법들이 있다는 거죠. 예를 들어 볼게요. For instance, 예를 들어서 뭐 for example과 같은 의미입니다. 예를 들어서 helium, 즉 헬륨은 can be used, 수동태의 조동사 수동태 나왔죠. 뭐뭐 되어질 수 있다는 겁니다. In the manufacture는 뭐 제조죠, 제조. 뭘 제조하는가? Microchip, 작은 칩이겠죠. Microchip as an essential cooling component. 뭐뭐로서죠? 필수적인 essential cooling component. 냉각 어떤 부품으로 쓸 수 있었다는 겁니다. 뭐 했을 때? condense는 응결되는 거죠. 응결되었을 때 into a liquid form. 그러니까 가스를 응결시켜서 액체 형태로 만들면 이것은 마이크로칩을 만드는, 제조할 때 필수적인 냉각 부품으로 쓸 수 있다는 겁니다. 그리고 MRI, 아까 전에 좀 읽어보니까 MRI 기계를 뭐 만드는데도 이것이 쓰인다고 하더라고요. MRI 같은 경우는 뭐 전 세계적으로 다 쓰고 있죠. Global helium prices, 그쵸? 어떤 전 세계적인 헬륨 가격은 volatile은 뭐 변덕스럽다는 겁니다. 왔다 갔다 한다는 거죠. Because입니다. 여기서는 because, as가 because의 의미를 가지기 때문에 as it is only, 오직 produced. B 플러스 PP 나왔죠? 수동태죠. 오직 생산된다. 어디에 생산되는가? In fewer, 더 적다는 겁니다. 뭐보다? 10 countries in the world. 세상에서 10개의 나라보다 더 적은 나라, 즉 10 미만의 나라에서 지금 만들어진다는 것이죠. 그래서 다시 보면 global helium prices are volatile. 변덕스러운데 왜냐하면 이것이 produced, 생산된다. 어디서? Fewer than 10 countries in the world. 세상에서 10개보다 안 되는 숫자의 나라에서만 된다는 것이죠. Renergen, 이 회사는 announce 했습니다. announce는 뭐죠? 방송하는 거죠. 일반적으로 이야기했는데 뭘 이야기했냐? 대절 이야기했습니다. It has more than 7 billion cubic reserved. 그쵸? 이것이 뭘 가지고 있었냐면은 more than, 이상이죠. 뭐 이상? 7 billion cubic feet. 그쵸? 70억. 이건 입방피트라고 하더라고요. 입방피트. 70억 입방피트 이상의 비축분이죠. reserve는 보존하거나 비축하다는 뜻인데 그 이상의 비축분을 가지고 있고, 관계대명사 계속적 용법 나왔죠. 이것은 and로 생각하면 됩니다. 그리고 이것은 worth는 가치가 있다는 겁니다. 가치가 있다. 어떤 가치냐 하면 비용적 가치겠죠. 돈의 가치가 얼마나 되는데, 그래서 도대체 $4 billion 하면은 40억 달러입니다. 40억 달러면 하나로 거의 $1 billion 보통 1조 3천억 이 정도 되니까요. 곱하기 하면 되겠죠? 그러면 대략적으로 봤을 때만 5조 이상. 그리고 potentially 12 billion. 장난 아니죠. 거의 한 15조입니까? 15조 정도. 이 정도까지 가치가 있을 수 있다는 겁니다. 1달러를 주고 샀는데 대단하죠. According to the COO, 그죠? Chief Operating Officer에 따르면, 이 사람은 최고 운영 책임자겠죠. 에 따르면 company, 회사는 only expected, 예상만 했다는 겁니다. 기대를 했는데 어떤 기대를 했냐? set up, 그죠? 설치하는 기대를 했다. small scale gas power station. small scale, 스케일이 작은 거죠. 작은 크기의 가스 어떤 발전소겠죠. 파워 스테이션. 어떤 것이냐? 관계대명사 나왔습니다. 그 deliver power, 그러니까 전력을 공급한다는 거죠. 어디에? nearby mining opportunity. opportunity는 기회인데, 쉽게 말하면 근처에서 혹시나 mining은 채광이죠. 채광할 수 있는 기회가 생기면 거기에다가 전력이나 조금 공급할 수 있을까 하는 심정으로, 그리고 여기서 나오는 가스를 이용해서 전력을 만들어서 거기에다 공급할 수 있지 않을까? 요런 기대만 하고 있었다는 것이죠. The company, 회사는 첫 번째로 successfully produced, 그렇죠? 성공적으로 만들었습니다. 뭐를 만들었죠? Liquid helium, 액체죠. 액체 형태의 헬륨을 from the plant, 이러한 발전소에서 언제? 2023년 1월, 작년이겠네요. 작년 1월에
드디어 액체 형태로 드디어 만들었고 그리고 그들은 계획하고 있습니다. 뭘 계획하느냐? Begin commercial operation. commercial 아까 말씀드렸듯이 상업적인 거죠. 상업적인 어떤 행동을 할 거다. 즉 상품으로 해서 판다는 거겠죠. Within the next month. 그렇죠? 다음 몇 달 이내에 이걸 상업적으로 만들어서 이제 액화 헬륨이라고 하나요? 액화 헬륨을 드디어 이제 팔기 시작할 거라는 겁니다. The unusually high concentration of the helium. 자, unusually 비정상적인 거죠. usually 정상적인 거니까. 높은 농도의 헬륨은 레너젠한테 이러한 헬륨은 이것이 이거 what은요 관계대명사인데 이것은 the thing that으로 생각하시면 됩니다. 선행사가 필요 없는 관계대명사죠. 이것이 뭐뭐한 것인데 어떤 것이냐? makes it special. 여기서는 그 헬륨이겠죠. 헬륨. 헬륨을 특별하게 만드는 건데 농도가 그럼 얼마나 높냐? averages. It averages 3%. 그죠? 평균 3%. 그리고 in some places. 그 몇몇 장소에서는 reach는 도달하는 거죠. as 뭐뭐에서 나왔습니다. 뭐뭐만큼 뭐뭐한. 뭐만큼 높다는 거죠. high니까 12%, 12%까지나 높아진다는 겁니다. 3%에서 12%까지의 농도를 가지고 있다는 건데 이게 정말 대단히 높은 건가? 하는 의구심이 들 수 있지만 뒤에 보시면 The world's biggest supply, 그렇죠? 세상에서 가장 큰 공급자인 미국도 뭐 버지니아 미국이긴 한데 미국도 average concentration, 그렇죠? 평균 어떤 이러한 농도가 0.35%, 0.35%라는 겁니다. 높아도 0.35%. 그리고 Qatar, 카타르는 averages around 대략적으로 0.04%라는 겁니다. 그러니까 지금 가장 높은 뭐 농도를 자랑한다는 미국조차도 0.35%인데 여기는 지금 3%면은 거의 뭐 몇 배죠? 10배죠, 거의. 그래서 이것은 또한 this can also mean은 의미하다는 겁니다. 그리고 대절 나왔죠? 뭘 의미하느냐? company's helium. 그렇죠? 회사의 헬륨이 more eco-friendly 같은 경우는 뭐 친환경적이라는 거죠. eco가 환경이고 뭐 친하다는 거니까요. economy friendly죠. economy 죄송합니다. ecology friendly인가? 죄송합니다. eco가 어쨌든 환경이고 friendly는 친하다는 거니까 eco-friendly. As it produces, 이거 because죠. 그것이 만들기 때문에 뭘 만들죠? Less carbon footprint, 뭐 탄소 발자국, 요거 많이 이용하죠. 아는 내용들이죠. 뭐 탄소 발자국이 뭐 어떤 제품이나 뭐 제조업체 이런 거에서는 특히 뭐 얼마나 많은 탄소를 배출하는가 이런 거가 환경적으로 문제가 되고 있기 때문에 그리고 그러니까 쉽게 말하면 효율이 높기 때문에 농도가 높으면 효율도 높고 그러면 들어가는데 어떤 비용이나 혹은 어떤 이걸 캐내는데도 여러 가지 화학 물질이 들어가겠죠. 그런 화학 물질도 덜 쓸 수 있으니까 친환경적이라는 말입니다. To finish off, how about them words? 자, 이제 단어하고 마치도록 하겠습니다. exploration, 탐험이나 탐사죠. 그래서 동사 형태는 explore이라는 동사가 있습니다. 이것이 바로 탐험하다. 탐사하다고요. grass 하면은 풀이죠. 그러니까 y를 붙임으로써 풀이 많다는 겁니다. 그래서 풀이 우거진다는 뜻이고요. composition, 구성 요소. flow, 흐르다 뜻이고요. abnormally. 자, 보면은 normal이 있죠. normal은 정상적인 거로 ab이 들어왔으니까 정상적이지 않다는 뜻입니다. abnormally, 비정상적으로. commercial은 상업적인, 뭐 광고라는 뜻도 있지만 일반적으로는 상업적인 이라는 말도 많이 씁니다. application, 지원이나 적용, 응용이고요. apply라는 동사가 있습니다. 그렇죠? 그다음 manufacture, 제조하다 라는 뜻이 있죠. component, 부품이나 요소입니다. 아까 말씀드린 뭐 cooling component, 그렇죠? 냉각 부품으로 쓸 수 있다. 말씀드리고요. condense, 응결시키다. condensation 있죠. volatile, 변덕스러운, 불안한 이라는 뜻입니다. 그 다음 reserve는 뭐 비축하거나 혹은 예약하다 있죠. reservation 있죠. 뭐 can I make a reservation 이렇게 할 때도 예약하는 뜻도 있지만 여기서는 비축하거나 뭔가 뭐 이렇게 가지고 있는 겁니다. setup은 뭐 건립하고 수립하는 거 이런 게 있죠. 그다음 operation, 작전 혹은 활동, 그죠? operate가 동사 형태입니다. operation 수술이라는 뜻도 있습니다. eco-friendly, 친환경적인, friendly가 친한 거니까요. 그래서 eco-friendly는 친환경적인. 자, 그래서 오늘은 남아프리카에 있는 어떤 스타트업이 뭐 운 좋게 $1로 이제 땅에 대한 뭐
권리들을 샀는데 그것이 대박이 터져서 지금 난리가 났다는 내용입니다. 그래서 아까 보니까 주가도 엄청나게 올랐더라고요. 그래서 이런 대박 터지는 하루를 보내시기 바라고 다음번에도 재미있고 유용한 뉴스를 가지고 오겠습니다. 감사합니다.